बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भरावां मेरे तरफों सब नूं अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जी, अज मंगल का दिन है ते 17 तरीक हो गई। इंशाअल्लाह सब्ज मंडी इस टाइम प्याज वाली साइड से आए कि प्याज का की सूरत हाल है इस टाइम हो रही, क्योंकि तुहानूं पता है कि सब्जियां जिस तरीके सस्तियां ना उस तरीके नाल हर चीज़ तकरीबन सस्ती है, ठीक है ना। फ्रूट तो बगैर, क्योंकि फ्रूट जो ना वो थोड़ा जिहा है बस उतार चढ़ाव, लेकिन जो ना इस टाइम आलू प्याज इनका भी असीं तुहानूं जो ना पूरी मालूमात दईए ये की हालात शलात जो ना अजकल जा रहे हैं आलू वाले नाल और प्याज वाले नाल की हालात गुजर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह तुहानूं रोजाना की तीसरे दिन चौथे दिन मालूमात दई दी है कि प्याज का की रेट जा रहा है इस टाइम या आलू का की जो ना तोड़े का हिसाब, वो भी असीं कोशिश करके पूछांगे कि उनका की हिसाब किताब है। बाकी इंशाअल्लाह कोशिश करने रेट पूछने पूरी वीडियो वेख्या तुहानूं इंशाअल्लाह मजा आएगा पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर की हाल है, ठीक हो? मैं क्या प्याज माशाल्लाह दिहाड़ी दिहाड़ी नाल प्याज भी बढ़ता जा रहा है। पिछली वीडियो किया कि ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਲਰ ਹੋਗਾ। ਆਹੋ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਲਰ ਹੋਗਾ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ सारा यानी ये फिर सारे चले जाएंगे क्योंकि और मजीद सस्तियां हो जाएंगी। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੀ 70-80 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਾਕੀ ਦੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਨਾ ਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ 250 ਵੇਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਰੋਜ਼ 150 ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। थोड़ी थोड़ी जी परेशानी लग रही भी ये सस्ता हो जाएगा। हाँ सही गल, 2 दिन सिर्फ गाहक है जिवें दूसरा तीसरा होगा उन्होंने प्याज 150 रुपए दिया। ठीक है यार, तेरे नाल जेड़ा बंदा खड़ा माड़ा ही हुंदा जांदा दिहाड़ी दिहाड़ी ने, पता नहीं की गल है। मैं भी बस ਇਹਨੇ प्याज इकट्ठा छका लिया, ये नुकसान कीता है ते 1.5-2 लाख रुपए। अच्छा आज की रेट जा रहे जेड़ा सही जानवर रेट जेड़ा सही फुल वीआईपी प्याज जेड़ा है ना वो 50 रुपए किलो, 250 रुपए 250 रुपए किलो, ठीक हो गया। 250 तो थले 200 तक है। 200 भी है, 150 भी है। अच्छा 150 भी है, 200 भी है। ये जेड़ा ना अगे आलू वालियां दा हालात पूछिए भी आजकल आलू वालियां दा हालात की। अस्सलाम वालेकुम सर के ना अल्लाह ताला ज्यादा देवे रब दी जात। मैं कहा सर की हिसाब किताब तोड़े दा जेड़ा ना इस टाइम बाजी बड़ा अल्लाह का करम है। मैं कहना अल्लाह ने अवाम पे भी करम कर दिया है। बिल्कुल जी, अच्छा वो तो कुछ लोग ना शुक्रे हैं ना, हो गया कि भाजी लोग आलू खाते सन 150 रुपए किलो। बिल्कुल एवं गल इस टाइम आलू अगर गलिया महल 15 रुपए किलो, बिल्कुल एवं गल 15 तो 20 रुपए किलो। बिल्कुल ठीक है। असि भाई आलू देंगे तुहानू अल्लाह दे हुक्म नाल 10-10 रुपए किलो, 50 रुपए तड़ी आलू, 50 रुपए तड़ी, 50 रुपए तड़ी जेड़ा गलत रेट ते वे ऐसी रेट ऐसी देख लई आवाम ने 50 रुपए तड़ी आलू ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਲਾ ਲਵੋ। ਹਾਂ बोलो ਕੱਢ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾ ਲਵੋ। चलो आओ। किन्ने दा तोड़ा किन्ने दा? थोड़ा थोड़ा 600 रुपए, 650, 700, 800 तो उसके थोड़ा नहीं है। अपना नंबर ला दो उत्ते। 0313 1577 597। लोकेशन लोकेशन मंडी गेट नंबर 1 मस्जिद तो बैक साइड पे बरामदे दी पहले काम होता है। देखो जी उन्हें लोकेशन भी दे दी है, तो जरा इस बंदे का ख्याल कर लो। अगर किसी ने चाहिए हो मतलब कहता 600 का भी तोड़ा, क्योंकि ये सिर्फ आलूआं का फर्क होएगा जेड़ा रेंदे ना आलूआं का फर्क, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह चलो अल्लाह करे कि बिकना चाहिए सौदा। उन्हें सौदा खरीदा है आखिर। देखो ना जेड़ा चंगा माल है ना, चंगा माल बेहतरीन जेड़ा सुथरा माल है ना, वो माल 250 रुपये इस टाइम जेड़ा ना तड़ी है। जेड़ा मंडी रेट है ना वो 250 रुपया तड़ी है, यानी कि 250 दे 5 किलो जेड़ा ना वो आम 50 रुपए किलो जेड़ा ना बिकता पिया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करांगे और मैं कर लिया इंशाल्लाह कोशिश करी दी तुहानू सारियां को पुछाई दा रेट जिन्ना को सानू कोई लोग कहंदे कि यार साडी वीडियो लाओ ना कि असी तो यह रेट बेचते पे
लेकिन उन्होंने 50 रुपए तड़ी, 10 रुपए आलू, 10 रुपए किलो ये मंडी जेड़ा ना विकदा पिया। जाहिर है जेड़ा बंदा अगे लै जाएगा ज्यादा से ज्यादा 15 तो 20 रुपये बेचेगा। बाकी मैं इंदा की रेट लाया है 200 रुपए तड़ी। मतलब साहब सारी रात काम आज प्याज की रूटीन थोड़ा रेट लेकिन माल आज बहुत आया। माल बहुत इंतहाई आया हुआ है और 70-80 गड्डियां तो होने नाले लग गई है ना, अजय तो दिहाड़ी पूरी पई है। जैकबाबाद ਦੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। अच्छा जैकबाबाद भी शुरू हो गया है, यानी 3 इलाके शुरू हो गए। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਹ ਬਲਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਕਬਾਬਾਦ 4 इलाके शुरू हो गए, यानी कि ये तुसी एक कह लो कुछ रोज़ियां च महंगा नहीं होएगा। ये काम है कि कोई कह जाए हो सकता है सस्ता हो जाए, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ सस्ता हो सकता है, ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। महंगा नहीं हो सकता। कि साड़ी आवाम जिस तरीके कहती है ना कि जी ये महंगा हो जाएगा सौदा, नहीं, वो कहते हैं कि सस्ता होएगा महंगा नहीं होएगा। तो जरा ख्याल ना जरा ना साड़ी आवाम होने ना स्टॉक करन ला पी है। बेहतर तय भी आज की कोई चीज स्टॉक ना करो, आज की इंशाल्लाह महंगियां नहीं चीज़ा होंगियां, आज की सस्तियां ही रमनगियां। लाला जी की रेट है? अच्छा तुसी पहला गए जिन्ना 350 दसा, बाकी 200-250 तो उत्ते नहीं दर है। अच्छा 200 है, यानी कि फुल छांटिया होया प्याज, यानी कि एक एक दाना जेड़ा ना छांट के किसी ने जेड़ा ना उन्होंने ये आर्डर देना ता वास्ते जेड़ा ना आर्डर वाला जेड़ा ना उन्होंने फिर रेट भी दार है अपना मंगना, एक एक दाना छांट के फिर अगे टोरना, ठीक है। बाकी 250, 200, 250, 200 यही रेट ज्यादा जेड़ा ना 250, 200 जेड़ा ना रेट चलता फिर ये उत्ते रेट नहीं है। देखो ए प्याज देखो आज प्याज ने थोड़ा जा गाहक का हाल चल है, प्याज ने गाहक की हाल चल है। आज सब की हाल है, ठीक हो, खुश हो? मैं क्या सर फिर रेट थले आ गए कैसे तरह उत्ते थले आता ही रहना रेट। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵੀ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ इलाके 4 शुरू हो गया ला किते। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰੋੜ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। शुरू तो हो गया ना जैकबाबाद, जैकबाबाद एक गड्डियां ले आई, लेकिन वो हाले वो काबिल नहीं हैगा कि उठाने दे काबिल। लेकिन एक मैं तुहानू होर भी दसा सूरत हाल जो साडे कोल फार्मेशन आई है, ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ने प्याज बहुत ज्यादा लाया हुआ है। मैं तुहानू भी दस प्याज ज्यादा लगा, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, लेकिन जैकबाबाद ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਰ का फसल ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਗਿਆ ਨਾ अच्छा, ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 20 ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ परसों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आवांगे ना भी की हालात का प्याज की की पोजीशन है, क्योंकि ईद तो बाद उम्मीद है कि प्याज थोड़ा ज्यादा तेज जाएगा। ईद तो बाद होएगा ना, ईद दे विच तो सस्ता होएगा ना। सस्ता नहीं होगा, रमजान आ जाता है ना, फिर होटल छोटल बंद हो जाते हैं ना। हाँ होटलों की ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਪਤ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। सिर्फ यही वजह है ना कि यकदम थोड़ी जी तेजी आई सी, उसकी वजह से हर बंदे ने क्या कि रमजान वास्ते प्याज विक जाएगा, विक जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਭੇਜੋਗੇ, तो ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਸਭ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਕਈ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਐਤਕੀ ਇੰਜ ਰੁਲੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਐਸਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਭਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। कारोबार है, मालिक कायनात ने हर चीज का एक वसीला बनाया, वसीला बनाया ने कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕੇਗਾ, रेट 250 हो गया। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਪੈਸੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ 250 रुपए, लेकिन ये ज्यादा चलता है, वाला ज्यादा चलता है। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੂਲੇ ਖਾਣ ਦੀ, अच्छा अच्छा ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਆਏ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ, ਥੋਮ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਟੌਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛਾਂਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 300 ਰੁਪਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 200 250 200 250 ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। 80 100 80 100 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 250 200 250 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 300 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 200 250 200 250 ਉਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਆਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਆਇਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਟੀਨੇ ਆਲੂ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹੈ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਠੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਲਾਲਾ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕਲਟੀਨਾ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲੋਂ 100 200 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਵੀ 2 250 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 150 ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਿਆ 800 ਦਾ ਮਨ ਛੋੜ ਦੇ ਘੜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਸਲੇ ਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਟੀਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਔਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 150 ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੜੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਹੀ ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 250 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਲੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 600 ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਤੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣ। 750 ਦਾ, 600 ਦਾ, 800 ਐਂਡ 800 ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੇਟ